बघा आपण वर्क डनशी आलो होतो. वर्क डन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स झाला. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्समधनं आपल्याला काय भेटलं? वर्क डन. मग ते वर्क डनचा आपल्याला फॉर्म्युला घ्यायचा आहे. लक्ष द्या. डिराइव an expression for work done. Derive an expression for work done. Derive an expression for work done. Derive an expression for work done. आपण वर्क डन साठी एक्सप्रेशन डिराइव्ह करणार आहोत. ओके. आता यासाठी आपण काय करणार आहे बघा. Consider a piston cylinder arrangement. Consider a piston cylinder arrangement which is a thermodynamic system. ओके. आता आपण एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट घेणार आहोत की जी एक थर्मोडायनामिक सिस्टीम आहे. सो दिस इज सिलेंडर. बघा अशा पद्धतीने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आहे. आता हा ए लोकेशनपासून बी लोकेशनपर्यंत जातो. म्हणजे याचं एवढं डिस्प्लेसमेंट होतं dx. एवढं याचं काय होतं? डिस्प्लेसमेंट. ए इज द एरिया. द फोर्स ॲक्टिंग इज एफ. ओके. सिस्टीम dx ए झालं. सगळं वेळ झालं. तुम्हाला माहिती आहे प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. So force equal to pressure into area. काय लिहायचं बघा सेकंड पॉइंट मध्ये. लेट A इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन. P is the pressure exerted by the gas. P is the pressure exerted by the gas or exerted by the system. मग F equal to काय आहे? Force exerted by the system and that force equal to pressure into area. dx equal to displacement of the piston. Displacement dx equal to displacement of the piston. Piston is displaced by a distance. Piston is displaced by a distance dx. Piston is displaced by a distance dx. Piston is displaced by a distance dx. Okay. मग बघा. Therefore delta V change in volume equal to A into dx. Work done by the system is given by work done पण small असणार. This is force into displacement. Force म्हणजे काय? Pressure into A into displacement. A into displacement काय? Volume. So dW equal to P into dV. The total work done is given by
W equal to integral dW from initial volume to final volume. So W equal to integral initial volume to final volume P dV. So W equal to P घेतला बाहेर इंटिग्रल VI to VF dV. आता 1 dV काय येणार V. So P into V from VI to VF. म्हणजेच वर्क डन इक्वल टू P into VF minus VI. बायोलॉजीच्या मुलांनी बघा P इंटिग्रल 1 dV फ्रॉम VI टू VF. 1 dVचं काय येतं V येतं फ्रॉम VI टू VF. अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन by the system on the surrounding. This is the required expression work done by the system on the surrounding. डेरिवेशन सगळ्यांना कळलं. याच्यामध्ये डायग्रॅमला खूप महत्त्व आहे. डायग्रॅम छान काढायची. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन 2 or 3 marks. काय म्हटलं कन्सिडर ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विच इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टीम. डायग्राम ड्रॉ केली. लेट ए इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन. पी इक्वल टू प्रेशर एक्झर्टेड बाय द गॅस और द सिस्टीम. एफ इक्वल टू फोर्स एक्झर्टेड बाय द सिस्टीम. फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया. dx is the displacement of the piston. Piston is displaced by a distance dx. Therefore, change in volume equal to area into dx. Work done by the system is given by dW equal to force into displacement. Work done असतं force into displacement. Force कोणता आहे pressure into area. Work done असतं force into displacement. त्यातला फोर्स काय असतो प्रेशर इंटू एरिया. एरिया इंटू dx काय असतं dV. आता मला टोटल वर्क डन करायचं आहे. टोटल वर्क डन W इक्वल टू इंटिग्रल dW VI टू VF. dW कोण आहे P dV. dW कोण आहे P dV. P आला बाहेर VI टू VF dV. 1 dV म्हणजे कोण आला V. सो VI टू VF. अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. फायनल वॉल्यूम मायनस इनिशियल वॉल्यूम. So this is the required expression for work done by the system on the surrounding. Okay. आता पुढचा क्वेश्चन बघा. Explain the concept of positive and negative work done. Explain the concept of positive and negative work done with the help of PV diagram. Explain the concept of positive and negative work done with the help of PV diagram. PV डायग्रॅमच्या साहाय्याने पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह वर्क डनचा कॉन्सेप्ट समजून सांगायचा आहे. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह वर्क डन विथ द हेल्प ऑफ PV डायग्रॅम. PV डायग्रॅमच्या साहाय्याने पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह वर्क डन एक्सप्लेन करायचं आहे. ओके. हे कुठे आहे तर हे आहे पेज नंबर 85. पेज 85. 3 marks question. 3 marks question. Explain the concept of positive and negative work done with the help of PV diagram. ओके. इथं पहिलं काय लिहायचं बघा. एरिया अंडर द PV डायग्राम. एरिया अंडर द PV डायग्राम represents work done. Area under the PV diagram represents work done. Area under the PV diagram represents work done. सेकंड मी लिहिणार आहे पॉझिटिव्ह वर्क डन. हेडिंग देणार आहे
positive work done with varying pressure. Positive work done with varying pressure. Positive work done with varying pressure. बघा आता मी पी व्ही डायग्राम ड्रॉ करणार आहे. दिस इज व्हॉल्यूम ॲक्सिस. हा व्हॉल्यूम ॲक्सिस आहे. देन प्रेशर ॲक्सिस. दिस इज प्रेशर ॲक्सिस अँड दिस इज व्हॉल्यूम ॲक्सिस. Now there is a process, thermodynamic process from A to B. From A to B there is a thermodynamic process, or we can say that from 1 to 2 there is a thermodynamic process. इथे thermodynamic process है from 1 to 2. Here pressure is P1. Here pressure is P2. Here volume is V1 and here volume is V2. Now area under the curve. Area under the curve represents work done, and this work done is positive because there is expansion. Expansion झालेला आहे. त्यासाठी बघा व्हॉल्यूम V1 to व्हॉल्यूम V2. व्हॉल्यूम V1 to व्हॉल्यूम V2 देर इज एक्सपान्शन. याला मी म्हणणार आहे फिगर ए. मग काय लिहायचं बघा. फिगर ए shows that gas is expanded. Figure A shows that gas is expanded from volume V1 to volume V2. Figure A shows that gas is expanded from volume V1 to volume V2. From volume V1 to volume V2. Therefore, delta V is positive with varying pressure. Delta V is positive. Therefore P delta V is positive. Therefore work done is positive. Therefore work done is positive. आता बघा दुसरी डायग्राम बघा. किती पॉइंट झाले आपले. 2 पॉइंट झाले. थर्ड पॉझिटिव्ह वर्क डन with constant pressure. Positive work done with constant pressure. Again draw a PV diagram. आपण PV diagram काढायची. Draw a PV diagram. This is pressure and this is volume. So pressure and volume. PV diagram with constant pressure. So from 1 to 2. This will be area under the curve. Okay. हे सगळ्यात महत्त्वाचं आपलं लिहायचं काय राहतं. इथं V1 आहे, इथं V2 आहे आणि इथं P1 आणि P2 दोघं एकाच ठिकाणी विथ कॉन्स्टंट प्रेशर. याला मी म्हणणार फिगर बी. Figure B shows that gas is, again there is expansion, expanded आहे. गॅस एक्सपांड झाला आहे. का बरं. 1 to 2 गेला आहे. व्हॉल्यूम वाढलं म्हणजे गॅस एक्सपांड झाला.
Figure B shows that gas is expanded from state 1 to state 2 or from volume V1 to volume V2. From volume V1 to volume V2. From volume V1 to volume V2. Therefore, delta V is positive. Therefore, P delta V is positive. Therefore, work done is positive. Therefore, work done by the system is positive. आता आपल्याला घ्यायचं आहे निगेटिव्ह वर्क डन. एक कळतंय ना रे तुम्हाला, लिहिताय ना तुम्ही, लिहा म्हणजे कळेल ना, लिहिलं तरच कळेल. आणि तुम्ही लिहिलं ना तुम्हाला डायरेक्ट परीक्षेत लिहिता येणार आहे, कारण की मला माहिती आहे मी काय लेवलनी शिकवतोय, त्यामुळे ते मला माहिती आहे. पहिलेच आपण लिहिलं एरिया अंडर द पी व्ही डायग्राम रिप्रेझेंट्स वर्क डन. नंतर म्हटलं पॉझिटिव्ह, नंतर मी काय म्हटलं पॉझिटिव्ह वर्क डन विथ व्हॅरिंग प्रेशर. पॉझिटिव्ह वर्क डन विथ व्हॅरिंग प्रेशर. पॉझिटिव्ह वर्क डन विथ व्हॅरिंग प्रेशर. मग पॉझिटिव्ह वर्क डन विथ व्हॅरिंग प्रेशर. Figure A shows that gas is expanded from volume V1 to volume V2 with varying pressure. Delta V is positive. Delta V is positive. आता V1 to V2 आहे, मग डेल्टा V पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे P डेल्टा V पॉझिटिव्ह आहे, म्हणजे वर्क डन पॉझिटिव्ह आहे. पॉझिटिव्ह वर्क डन विथ कॉन्स्टंट प्रेशर. बघा इथं प्रेशर कसं आहे, इथं प्रेशर कॉन्स्टंट आहे V1 to V2. Figure B shows that gas is expanded from state 1 to state 2. From volume V1 to volume V2, delta V is positive, P delta V is positive, W is positive, work done by the system is positive. Negative work done. Negative work done. Negative work done. Negative work done. Negative work done with varying pressure. 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 Draw a PV diagram which shows gas is compressed. आता जेव्हा गॅस कॉम्प्रेस्ड होणार आहे, जेव्हा गॅस कॉम्प्रेस होणार आहे तेव्हाच निगेटिव्ह वर्क डन होणार आहे. ड्रॉ ए पी व्ही डायग्राम विच शोज गॅस इज कॉम्प्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम V1 to volume V2. So this is the PV diagram. Pressure volume diagram. Gas is compressed. 1 to 2 झालं, बघा गॅस कॉम्प्रेस झाला आहे. एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेझेंट्स वर्क डन. बट दिस इज निगेटिव्ह वर्क डन. ओके, कॉम्प्रेस फार महत्त्वाचं आहे. हिअर हे दाखवायचं महत्त्वाचं आहे. V1 इथे V1 आहे आणि इथं V2 आहे. इथं प्रेशर P2 आहे आणि इथं प्रेशर P1 आहे. हे कंपल्सरी आहे बरं का, P1 P2 दाखवणं, V1 V2 दाखवणं हे कंपल्सरी आहे. हिअर डेल्टा V इज निगेटिव्ह. का बरं? V1 इज ग्रेटर दॅन V2. V1 इज ग्रेटर, V1 मोठा आहे, V2 छोटा आहे. फायनल व्हॉल्यूम जे आहे ना ते छोटं आहे आणि इनिशियल व्हॉल्यूम जास्त आहे. मग फायनल मायनस इनिशियल केलं तर काय येणार आहे? निगेटिव्ह. डेल्टा V इज निगेटिव्ह, सो P डेल्टा V इज निगेटिव्ह. देअरफॉर वर्क डन इज निगेटिव्ह. डेल्टा V इज निगेटिव्ह, P डेल्टा V इज निगेटिव्ह, सो वर्क डन इज निगेटिव्ह. त्याच्यामुळे वर्क डनच काय आहे? निगेटिव्ह आहे. सो वर्क डन इज निगेटिव्ह.
above all three PV diagram shows the positive and negative work done. क्वेश्चन कळला का 3 मार्काचा? हॅलो स्टुडंट्स, क्वेश्चन कळला का 3 मार्काचा? बघा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह वर्क डन विथ द हेल्प ऑफ PV डायग्राम, पेज नंबर 85. एरिया अंडर द PV डायग्राम रिप्रेझेंट्स वर्क डन. मग मी सुरुवातीला म्हटलं पॉझिटिव्ह वर्क डन विथ व्हॅरिंग प्रेशर, पॉझिटिव्ह वर्क डन विथ व्हॅरिंग प्रेशर फ्रॉम V1 टू V2. बरोबर. फिगर A shows that gas is expanded from volume V1 to volume V2 with varying pressure. Delta V is positive. Delta V काय आहे? Positive. So P delta V is positive. So work done is positive. Positive work done with constant pressure. Positive work done with constant pressure. Pressure remains constant. P1 to P2. Figure B shows that gas is expanded. सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, जेव्हा गॅसचं एक्सपान्शन होतं, जेव्हा गॅसचं एक्सपान्शन होतं तेव्हाच वर्क डन काय असतं? पॉझिटिव्ह. बघा, पहिली केस काय घेतली? पहिली केस काय घेतली? विथ व्हॅरिंग प्रेशर. विथ व्हॅरिंग प्रेशर म्हणून असा ग्राफ काढला, विथ व्हॅरिंग प्रेशर. हिअर ऑल्सो द गॅस इज एक्सपांडेड. इथं पण काय घेतलं? गॅस इज एक्सपांडेड विथ कॉन्स्टंट प्रेशर. इथं काय घेतलं? गॅस इज कॉम्प्रेस्ड विथ व्हॅरिंग प्रेशर. ओके, सगळ्यांना समजलं? क्वेश्चन कळला का? सोपा आहे क्वेश्चन सोपा आहे. क्वेश्चन अजिबात अवघड नाही आहे. एक शेवटचा क्वेश्चन घ्यायचा आहे आपल्याला. मग आपण इट इज ऑन पेज नंबर 86. अगेन 3 मार्क्स क्वेश्चन. with the help of PV diagram, show that with the help of PV diagram show that work done is a, with the help of PV diagram show that work done is a path function. With the help of PV diagram shows that work done is a path function. वर्क डन हे पाथ फंक्शन आहे. वर्क डन हे पाथ फंक्शन आहे. पाथ फंक्शन मीन्स इट डिपेंड्स ऑन पाथ. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एंड स्टेट्स. ते एंड स्टेटवरती डिपेंड नाही आहे. याच्यामध्ये 4 डायग्रॅम काढायचे आहेत. फक्त 4 डायग्रॅम शिकवतो. एक्सप्लेनेशन तुम्ही तुमच्या मनाने लिहू शकता. पहिली आहे, पहिलं आपण हेच लिहायचं. पहिलं वाक्य, वर्क डन इज द एरिया, work done is the area under the PV diagram. Work done is the area under the PV diagram. Work done is the area under the PV diagram. This is pressure axis. Now volume axis. This is pressure and this is volume. Pressure and volume. Initial state is state A to state B. So there is expansion from state A to state B. There is expansion from state A to state B. याच्या खालचा काय असणार? एरिया अंडर द कर्व. आता हा पहिला पाथ झाला पाथ 1, फर्स्ट पाथ 1 A to B. दुसरा पाथ बघा A to C आणि C to B. हा सेकंड पाथ आहे. A to C आणि C to B हा सेकंड पाथ आहे. पुढचा पाथ बघा, थर्ड पाथ A to D आणि D to B. A to D आणि D to B असे 3 पाथ दाखवलेत. हा थर्ड पाथ आहे. प्रत्येक वेळेस कंपल्सरी आहे
कंपल्सरी आहे. इथं प्रेशर इनिशियल आहे, इथं प्रेशर फायनल आहे, इथं वॉल्यूम इनिशियल आहे, इथं वॉल्यूम फायनल आहे. इनिशियल वॉल्यूम अँड फायनल वॉल्यूम ही मेन डायग्रॅम झाली. आता याच्यावरून डायग्रॅम काढणार आहे बघा. सेकंड पॉईंटमध्ये दिस इज प्रेशर ॲक्सिस, दिस इज वॉल्यूम ॲक्सिस. प्रेशर ॲक्सिस अँड वॉल्यूम ॲक्सिस. प्रोसेस 1 to 2, A to B, A to B आहे. ते दाखवायला विसरायचं नाही. इनिशियल प्रेशर, फायनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फायनल वॉल्यूम. ओके. This represents area under the curve. Area under the curve. This is the work done, and this work done is W1 by the process A to B by the curve 1. पहिल्या कर्वने केली. Again this is pressure and again this is volume. आता मात्र परत एकदा एंड स्टेट तेच आहेत. एंड स्टेट बदलत नाहीत, एंड स्टेट बदलत नाहीत, लक्षात घ्या. बघा इथं ए आहे, इथं बी आहे आणि इथं सी आहे. हा पाथ 2 आहे. दिस इज द पाथ 2. मग बघा इथं इनिशियल प्रेशर पी आहे, इथं फायनल प्रेशर पी एफ, इथं इनिशियल वॉल्यूम व्ही आहे, व्ही एफ. दिस रिप्रेझेंट्स एरिया अंडर द कर्व. दिस रिप्रेझेंट्स एरिया अंडर द कर्व. हे W2 आहे अँड W2 is the work done from A to C, C to B by the path 2. हे दुसऱ्या पाथनी आहे. शेवटची डायग्रॅम. अगेन दिस इज प्रेशर ॲक्सिस, अगेन दिस इज व्हॉल्यूम ॲक्सिस. प्रेशर अँड व्हॉल्यूम. बघा आता इथं ए आहे, इथं बी आहे. मग A to D आला आणि D to B आला. A to D, D to B. हे काय होतं सेकंड, हे थर्ड आहे. मग याच्या खालचा एरिया मला पाहिजे. दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन. एंड स्टेट बदलत नाही आहेत, एंड स्टेट बदलत नाही आहेत, एंड स्टेट बिलकुलही बदलत नाही आहेत. झालं. तर याला काय म्हणायचं, वर्क डन 3. दिस इज वर्क डन 3, वर्क डन 3. हे वर्क डन 3 आहे. W3 is the work done by ADB. परत तेच लिहायचं. इथं PI आहे, इथं PF आहे, इथं VF आहे, इथं V आहे. हिअर सगळ्यात जास्त वर्क डन कोणतं आहे तर W2. W2 इज ग्रेटर दॅन W1 इज ग्रेटर दॅन W3. A to B is fixed end states. A and B are fixed end state, but as path changes by the system, but त्यामुळे वर्क डन हे काय आहे, पाथ फंक्शन आहे. सगळ्यांना कळलं का हा क्वेश्चन? हा क्वेश्चन यायला पाहिजे यावर्षी बोर्डाला. पैकीच्या पैकी मार्क्स पडतील. ही डायग्रॅम काढली 1 मार्क, ही डायग्रॅम काढली 2 मार्क, ही डायग्रॅम काढली 3 मार्क, ही डायग्रॅम काढली 4 मार्क.
पण डायग्राम करताना PI PF VI VF दाखवायला विसरू नका. म्हणजे A to B जे आहे ना, A to B बघा, A to B सेम आहे. इनिशियल स्टेट टू फायनल स्टेट A to B सेम आहे. एरिया अंडर द कर्व. मग तो A to B कडनं जाताना A to C C to B गेला आणि A to D D to B गेला. कळतंय कळतंय कळतंय. सो वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन. इथे थांबूया आपण. भरपूर लेसन आपलं शिकून झालं आहे, भरपूर लेसन शिकून झालं आहे. लक्षात घ्या. आता जे काय राहिले तर सगळा न्यूमेरिकलचा पार्ट राहिला आहे आणि डेरिव्हेशन्स राहिलेत. भरपूर शिकून झालं माझं. 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14 पेजेस शिकून झालेले आहेत. इथे थांबूया आपण. थोडंसं रिवाईज करा, थोडंसं पुस्तकात बघा. तसं पुस्तकात पाहायची काही गरज नाही, पण अभ्यास करत राहा. वेळ व्हायला घालू नका. आत्ताची वेळ आयुष्यात परत नाही येणार. सो डोंट वेस्ट युअर टाईम. ओके, थँक्यू सो मच.